हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। ਉਸ ਦੀ यूनिट नंबर है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 56 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, वर्ब प्लस ing फॉर्म या फिर वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव फॉर्म। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ यूनिट्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ing ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ, ਬਟ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ing ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ing ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि एक वर्ब तो बाद जेकर दूसरी वर्ब है जी उसको ing फॉर्म के यूज़ करांगे तो मीनिंग अलग होएगा, जेकर टू इन्फिनेटिव के यूज़ करांगे तो मीनिंग अलग होएगा। उन्हां बारे गल करांगे। फिलहाल आपां अपनी इस यूनिट का पहला पार्ट है, फस्ट पार्ट करदे हां। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपां इस नूं तां करन दी भी जरूरत नहीं सी, सिर्फ तुहानूं एक बार इस तरह के पढ़ के आपां देख लांगे, ट्रांसलेशन है जिहड़ी ओह तुहानूं सेंटेंस दी समझ आ जाएगी। इस दे विच आपां ने की करना है, कुछ फॉर्म्स तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ कि ing फॉर्म ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब कि ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ing ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। और जो ब्रैकेट दे विच उस नूं आपां पुट करांगे तो उस तो ब्रैकेट तो जस्ट पहला जिहड़ी फॉर्म है हर एक दे विच देखो पहला जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म है वो देखनी है। जेकर इन्हां चों है तो आपां ब्रैकेट वाली नूं जदों लैके आवांगे ing फॉर्म कर दांगे, जेकर उन्हां चों है ब्रैकेट तो पहला वाली इन्हां चों है तो जदों ब्रैकेट वाली नूं आपां लैके आवांगे टू इन्फिनेटिव है जिहड़ी वो आपां कर दांगे। सो देखो स्टार्ट करदे हां। फस्ट देखो दे डिनाइड हुंदा मतलब कि मना करना है ना। आपां नूं दित्ती है स्टील, आपां ने कहा दे डिनाइड स्टीलिंग द मनी, उन्होंने चोरी जिहड़ा पैसा है वो उसनूं चोरी मतलब चोरी तो मना करता। दे डिनाइड स्टीलिंग द चोरी मतलब कि पैसा चोरी कहंदे असने नहीं कीता, उन्होंने पैसा चोरी करन तो मनण तो मना कर दिता। तो देखो ये डिनाई थी, डिनाई मतलब डिनाई तो बाद आपां ing फॉर्म का यूज़ करते हैं। इन्हां दे विच जरूर डिनाई वर्ब की फॉर्म है जिहड़ी किते इत्थे होवेगी आ रही, तां करके आपां ing फॉर्म का यूज़ किया। अगला देखो सैकेंड आई डोंट इंजॉय, देखो इंजॉय तो बाद आपां ing फॉर्म यूज़ करते हैं, कुछ तो अपने याद ही हो गई, तां करके आपां ड्राइविंग आई डोंट इंजॉय ड्राइविंग वेरी मच, कहना ड्राइविंग मैनू बहुत पसंद नहीं हैगी, मैं इंजॉय नहीं करता। थर्ड आई कांट अफोर्ड तो बाद आपां ये रही अफोर्ड तो बाद आप अफोर्ड होंगे कोई चीज़ मतलब सहन करना, जिस तरह आप कहने पैसे के मामले के विच आपां कहने कि मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को पैसा घट है, तां करके आपने आपने गो दी है, टू गो करता। आई कांट अफोर्ड टू गो आउट टू नाइट, मैं अज बाहर जाना कहना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे को पैसा जिहड़ा वो नहीं हैगा ज़्यादा। फोर्थ हैज़ इट स्टॉप, देख स्टॉप तो बाद आपां स्टॉप इधर आ गई, स्टॉप तो बाद आपां ing फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टॉप तो बाद, तां करके आपां रेन दा रेनिंग करता। तो आप कह रहे हाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, मतलब कि बरख है जिहड़ी वो समाप्त हो गई, तां करके स्टॉप तो बाद रेनिंग। फिफ्थ वी वर लकी, असी मतलब लकी सीगे टू लूज द गेम है ना, वी वर लकी नहीं अनलकी, सॉरी वी वर अनलकी टू लूज द गेम, मतलब कि गेम हार के कहते असी अनलकी सीगे। वी डिजर्वड, असी डिजर्व करते सीगे विन जितना। हुण डिजर्व है जिहड़ी वो इन्हां दे विच है, देखो डिजर्व तो बाद आपां ये रही डिजर्व तो बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करांगे तो इत्थे विन है टू विन, तो की कह रहा वी डिजर्वड टू विन, असी जितना डिजर्व करते सीगे पर अनलकी असी की हो गया हार गए। छेवां वाई डू यू कीप देखो इधर आ गई कीप, देखो इत्थे किसे ए सीगा कीप दे नाल ऑन भी लग जाता कई बार, कीप ऑन या फिर कीप तो बाद आपां नूं आस्क है आस्किंग करता। वाई डू यू कीप आस्किंग मी क्वेश्चनस, तुसीं मैनूं क्वेश्चनस क्यों बार बार पूछ रहे हो है ना।
ਕਾਂਟ ਯੂ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। 7ਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ, ਦੇਖੋ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸਕ ਹੈ, ਆਸਕਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। 8ਵਾਂ ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੂ ਆਨਸਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। 9ਵਾਂ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਐਡਮਿਟਡ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਐਡਮਿਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਐਡਮਿਟ, ਮੰਨਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕਾਜ਼ਿੰਗ, ਐਡਮਿਟਸ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। 10ਵਾਂ ਮਾਰਕ ਨੀਡਡ ਅ ਹੈਲਪ, ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਡੂ ਹੈ ਟੂ ਡੂ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਵੀ ਕੁਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਡ ਆਇਆ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ। 11ਵਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਮਾਈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਈਂਡ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਾਈਂਡ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਬੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅਲੋਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। 12ਵਾਂ ਦ ਬਾਲ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕੰਧ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਮੈਨੇਜਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੇਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਨੇਜ, ਆਈ ਮੈਨੇਜ ਕਲਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਚੜਨਾ, ਆਈ ਮੈਨੇਜਡ ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਲਿੰਬ ਓਵਰ ਇਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਚੜਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਧ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਕੁਆਇਟ ਹਾਈ ਸੀ। 13ਵਾਂ ਡਜ਼ ਸਾਰਾ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਆਈ ਫੋਗੋਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਈ ਫੋਗੋਟ, ਫੋਗੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਆਈ ਫੋਗੋਟ ਟੂ ਟੈਲ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 14ਵਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਜੋਏ, ਇੰਜੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਕ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਟਾਕ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਕਿੰਗ, ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਪ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ ਸੂਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 55 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ, ਐਂਡ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 56.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਟੌਮ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਟ ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਦਰਸ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਮ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ING ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਦੋਂ ING ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ING ਫਾਰਮ ਉਧਰ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ। ਦੇਖੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਡੂਇੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ING, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫੀਨੇਟਿਵ, ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I remember doing something, मतलब कि I remember doing something, कोई काम याद करिया तो मैनू याद है, कोई काम मैं मतलब पहला कीता सी वो मैनू याद है। I did it, मतलब कि मैं कोई काम है I did it, ये काम मैं पहला करिया सीगा, and now I remember this, और हुण मैनू ये जिहड़ा काम है मेरा याद है। मतलब कि ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ मैं बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ शिमला ਗਿਆ ਸੀ टूर ਤੇ और ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। मतलब कि ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸਟ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ you remember doing something after you have done it, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ doing something, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ after you have done it, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, मतलब कि ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, I know I locked the door, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I clearly remember locking it, मतलब ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। मतलब कि I locked it, ਮੈਂ ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, and now I remember this, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। दूसरा टू इन्फिनेटिव कदों यूज करते हैं रिमेंबर तो बाद, आई रिमेंबर टू डू समथिंग, मतलब कि आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड टू डू दिस सो आई डिड इट, मतलब कि जदों आपां ने कोई काम करना है आपां उस काम करन नूं पहलां तो, मतलब जदों आपां काम करदे हां कोई उस काम नूं करन तो पहलां जदों आपां याद करदे हां तां उदों आपां टू डू दा यूज करना है। जिस तरह देखो, यू रिमेंबर टू डू है ना समथिंग बिफोर यू डू इट, मतलब करन तो पहला किसी काम नूं करन तो पहला जो आप याद करते हैं। जिस तरह कि मान लो आपने मीटिंग ते जाना सी, आप बेशक पास्ट की गल करिए बेशक प्रेजेंट की, आप याद करते हैं भी मैनू याद आ गया मैं मीटिंग ते जाना सी, या फिर आप कहिए यार मैनू याद आ गया मैं दरवाजा लॉक करना सी, या फिर मैनू याद आ गया यार मैं मेरे दोस्त नूं फोन करना सी। मतलब कोई काम जिहड़ा आपने कोई काम करना है उसनूं करन तो पहलां आपां याद करते हैं भी हाँ यार मैं आ काम करना, मैनू याद आ गया भी चलो चलो फोन करते हैं उसनूं, मैनू फोन मैं उसनूं फोन करना सी, ये मैनू याद आ गया चलो फोन करते हैं। इस तरह जिस तरह देखो, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, है ना, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, दरवाजे नूं मतलब बंद करना मैनू याद आ गया सी, बट आई फॉरगॉट टू शट द विंडोज़, पर मैं विंडोज़ ने जिहड़ियां वो बंद करनियां भुल गया। मतलब कि आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड टू लॉक इट, कि मैनू याद आ गया कि मैं दरवाजा लॉक करना है, एंड सो आई लॉकड इट, तो उसनूं मैं लॉक करता। मतलब कि इस दे विच आपां नूं कोई पुरानी कोई पास्ट की गल है जिहड़ी वो नहीं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टू डू मतलब कि रिमेंबर तो बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ कोई अपनी पुरानी गल याद नहीं करते कि आप जो पिछे काम किया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ याद आया कि हाँ एक बार मैं दरवाजा लॉक करता सी ਜਾਂ एक बार मैं शिमले टूर ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। उस तरह नहीं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बट इस दे विच की है, इस दे विच जदों अपनियां पुरानियां ओल्ड मैमरीज आपां याद करते हैं
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 올ਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 올ਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਗਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ, ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਜੂਗਾ ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਟੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। He was in hospital when he was a small child, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। He can still remember this, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ he can remember, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। he can remember ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ he can remember। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲਡ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਵਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਦੀ ਬੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲਡ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪੈਰਿਸ, ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ 8, ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਤੀ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ। ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੀ ਵੈਂਟ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਉਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋ, ਤਾਂ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਗੋਇੰਗ। ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਗੋਇੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪੈਰਿਸ, ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ, ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਡ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਡੇ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਰੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ
ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਹੀ ਕਰਾਈਡ, ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਾਈਡ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰਾਈ, ਕਰਾਈਡ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਕਰਾइंग। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਾइंग ਔਨ ਹਿਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਵੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਫੈਲ, ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ ਗਿਰਨਾ। ਹੀ ਫੈਲ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਫੈਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਾਲ, FALL, ਤਾਂ ING ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਾਲਿੰਗ, ਫਾਲਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ। ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਫਾਲਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਰਿਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹੀ ਸੈਡ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਹੀ ਸੈਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਕਾਂਟ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ? ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਂਟਡ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਾਂਟ, ING ਵਾਂਟਿੰਗ। ਹੀ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਛੇਵਾਂ, ਵੰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਟਨ ਬਾय ਅ ਡੌਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਵੰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਟਨ, ਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੀਇੰਗ ਬੀਟਨ ਬਾय ਅ ਡੌਗ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਬਾय ਅ ਡੌਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਔਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਰੀਗਰੈਟ ਅਤੇ ਗੋ ਔਨ। ਰੀਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ING ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मीनिंग डिफरेंट होंगे ने। गो ऑन तो बाद भी ING फॉर्म ਅਤੇ टू इन्फिनेटिव ਦਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मीनिंग है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਗਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਰੀਗਰੈਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ING ਦਾ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ING ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I regret doing something, मतलब कि I did it and now I am sorry about it। मतलब जेकर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ है ना, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਰੀਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I regret to say, to tell you ਜਾਂ ਫਿਰ to inform you, I am sorry that I have to say। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ I regret to tell you,
मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਬਟ ਰੀਗਰੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਲਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋ ਔਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋ ਔਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋ ਔਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਊਜ਼ਡ ਫॉर ਅ ਮੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਪਾਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟਾਕਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਣਾ। ਬਟ ਗੋ ਔਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡੂ ਔਰ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ then went on to talk about foreign policy, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? went on to talk about foreign policy, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਵੈਂਟ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋ ਔਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਂਟ ਔਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋ ਔਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਡੋਰ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਲੌਕ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਲੈਂਟ ਮੀ ਸਮ ਮਨੀ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਅਗੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਡ ਆਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ ਲੈਂਡ, ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਾਈਏ, ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਲਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੋ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੋਰਗੋਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ ਹਰ ਟੂਮੋਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ B ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫੀਨਿਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਕਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਫੋਨ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡੀ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਸਟੀਵ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈਲੋ ਟੂ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫੀਨਿਟਿਵ ਤਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਸੇ ਹੈਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਟੂ ਸੇ ਹੈਲੋ ਟੂ ਹਿਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਵਨ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਮਾਈ ਬੈਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਟ ਬਾਏ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲੀਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਵਿੰਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਟਿੰਗ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਟਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੀਵਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਗਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਵਟ ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਵਟ ਆਈ ਸੈਡ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਡੋਂਟ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਨਿਊ ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਟਰਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਟੂ ਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਸੀ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਕੋਲਡ, ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਗਰੈਟ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਗਰੈਟਡ, ਉਸਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਨॉट ਹਿਜ਼ ਕੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ? ਹਿਜ਼ ਕੋਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਪਾਈਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰਿਗਰੈਟਡ ਨॉट ਹਿਜ਼ ਕੋਟ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨॉट ਹਿਜ਼ ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਵੀਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ?
it started to get cold and he regretted not wearing his coat। एंड अगे नैक्सट थर्ड एग्जाम्पल देखो, इस दे विच की है ए। सब तो पहला इसका चार तीन ने, इसके ए की कह रहा है, बैन ज्वाइंड द कंपनी 9 years ago। 9 साल पहला बैन ने जी कंपनी है वो मतलब कि ज्वाइन की सी। ही बिकेम असिस्टेंट मैनेजर आफ्टर 2 years। 2 साल बाद वो असिस्टेंट मैनेजर है जिहड़ा वो बन गया। एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर, अते कुछ साल बाद ही वेंट ऑन मैनेजर ऑफ द कंपनी। अते कुछ साल बाद वो कंपनी का मतलब कि मैनेजर बन गया। ही वेंट ऑन मैनेजर, इत्थे मतलब आप मैनेजर बन गया, बनना मतलब कि बिकम। हुण आप इत्थे वर्ब दी फॉर्म बिकम दा यूज करांगे। हुण देखो इत्थे है वेंट ऑन मतलब कि गो ऑन वाला सिस्टम है। जे तां किसी चीज़ ते कंटिन्यू है फिर तां आपां ING फॉर्म यूज करांगे, जे डिफरेंट है समथिंग न्यू है फिर आपां टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हुण देखो पहला मैनेजर सी और उस तो बाद हुण ये पहला सॉरी असिस्टेंट मैनेजर सी, हुण ये मैनेजर बन गया मतलब कि डू समथिंग न्यू, तां करके इत्थे आपां टू बिकम दा यूज करांगे, टू बिकम। अगे देखो बी, आई कांट गो ऑन हेयर एनी मोर, मैं इत्थे होर मतलब नहीं रह सकता। आई वॉन्ट अ डिफरेंट जॉब, मैं कोई होर जॉब करनी है, मतलब जिथे ये काम कर रहा है हुण कह रहा मैं उत्थे होर नहीं रह सकता, मतलब कि मैं अगे होर इत्थे कंटिन्यू नहीं कर सकता। कंटिन्यू मतलब कि सेम जिहड़ा सेम काम है उसे कि कंटिन्यू करना, मतलब कि काम है जिहड़ा इत्थे मैं होर कंटिन्यू नहीं कर सकता। पहली गल तो इत्थे वर्क का यूज करांगे आपां भी इत्थे मैं होर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब की गल आ रही है। जॉब आपां करदे तो काम ही करदे हां तो वर्ब की फॉर्म वर्क होएगी। और इत्थे कंटिन्यू करने की गल हो रही है कि होर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। गो ऑन वर्किंग, आई कांट गो ऑन वर्किंग हेयर एनी मोर। सी, वैन आई केम इन टू द रूम, जो मैं रूम दे विच आया, लीजा वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जी लीजा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही सी। शी लुकड अप एंड सैड हैलो, उन्हें मतलब उपर देखा अते हैलो कहा। एंड दैन, और हैलो कहने तो बाद उस तो बाद एंड दैन वेंट ऑन हर न्यूज़पेपर, मतलब कि दोबारा फिर अपना न्यूज़पेपर है जो कहने का मतलब कि पढ़ने लग गई। कंटिन्यू दोबारा फिर कंटिन्यू, तो पढ़ रही सी रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ रही सी तो वर्ब की फॉर्म आपां रीडिंग है जी यूज करांगे। हुण अगे देखो फोर्थ, हुण फोर्थ नूं करन तो पहला एक चीज़ जिहड़ी होर ये तो तुहानूं पता चल गया, रिमैंबर वाली भी पता चल गया, रिगरेट अते गो ऑन। हुण कुछ जिहड़ियां वर्ब दी फॉर्म्स ने ये आपां नूं दित्तियां ने, इहो जिहियां वर्ब दी फॉर्म्स ने जिन्हां दे नाल ING फॉर्म जां फिर टू प्लस वर्ब की फॉर्म दोनों का ही यूज किया जा सकता है और मीनिंग है जो सेम रहिंदा है, कोई मतलब मीनिंग दे विच डिफरेंस नहीं आता। जिस तरह के बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, इंटेंड एंड बॉदर। पर एक गल नाल होर भी याद रखनी है, वी नॉर्मली बट नॉर्मली वी डू नॉट यूज ING आफ्टर ING। असी अक्सर हालांकि इन्हां तो बाद ING फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का भी, पर आपां अक्सर जे पहलां तो ही ब्रैकेट मतलब खाली थां तो पहलां ING फॉर्म है उस तो जस्ट बाद आपां ING फॉर्म का यूज अक्सर आपां नहीं करते। ये गल तुसीं याद रखनी है, उस मुताबिक ही चलना है। देखो फोर्थ ए कह रहा है इफ द कंपनी कंटिन्यू, कंटिन्यू आ गया कंटिन्यू, जेकर कंपनी कंटिन्यू मनी मतलब कंटिन्यू मनी, हुण आपां नूं कोई पता नहीं वर्ब की फॉर्म किहड़ी लावांगे। जेकर कंपनी कंटिन्यू मनी, हुण ये भी हो सकता है कंटिन्यू पैसा कमाउंदी रही कुछ भी करती रही, पर अगे की कह रहा है द फैक्ट्री मे बी क्लोज्ड, शायद कंपनी कहना बंद हो जाए। इसका मतलब बंद तां होगी पैसा कंटिन्यू पैसा, जेकर कंटिन्यू पैसा की करूगी, कंटिन्यू पैसा बर्बाद करूगी, लूज करूगी, तां करके इत्थे आपां कंटिन्यू लूजिंग, लूजिंग या फिर टू लूज मनी, जेकर लगातार पैसा इस तरह ही लूज करती रही तो कंपनी बंद हो जाएगी। बी, जूलिया हैज़ बीन इल, जी जूलिया है मतलब बीमार सीगी काफ़ी टाइम तो, बट नाउ शी इज़ बिगनिंग बैटर, पर हुण वो थोड़ी वधिया हो रही है, मतलब कि हुण वो वधिया फील कर रही है आप कह सकते हैं, या फिर वधिया हो रही है। वर्ब की फॉर्म गेट या फिर फील दोनों के कोई भी यूज कर सकते हैं। बट देखो ब्रैकेट तो अपना खाली थां तो पहला बिगनिंग ING फॉर्म है तो ING तो बाद आप ING फॉर्म का यूज आप नहीं करांगे, आप टू फील कहांगे, टू फील या फिर टू गेट बैटर, टू गेट बैटर, गेट बैटर अक्सर आप यूज करते हैं, इसनूं ज़्यादा प्रेफर करो तो चंगी गल है।
बट आप इत्थे बिगनिंग फीलिंग या फिर बिगनिंग गैटिंग मतलब इस तरह थोड़ा आउट जिहा लगता है। जेकर मतलब लिखिया भी जाए आप कह भी दईए तो रॉन्ग नहीं होगा, बट जेकर देखिए अक्सर आप इस तरह यूज़ आप नहीं करते, थोड़ा बोलण दे विच आउट जिहा लगता है। सी दे विच द बेबी स्टार्टड, स्टार्ट वर्ब की फॉर्म आ गई। द बेबी स्टार्टड इन द मिडल ऑफ द नाइट। देखो अक्सर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾइंग कह सकते हैं या फिर टू क्राई, दोनों ही अपने आंसर ने जो राइट ने। सो मैनू उम्मीद है कि रिमैंबर, रिग्रेट ते गो ऑन इन्हां दा यूज़ कदों ING फॉर्म दे नाल करना है इन्हां तो बाद, और कदों इन्हां तो बाद टू इन्फिनेटिव दा यूज़ करना है, वो चंगी तरह तुहानूं समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, मैनू नहीं लगता कोई इस दे विच ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ सेंटेंस ने जिहड़े उन्हां दी तुहानूं पंजाबी बनाउणी ट्रांसलेट करनी आउणी चाहिए है, जो कि आपां तुहानूं चंगी तरह करवा दित्ती है। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही। जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।